of the government here it is inculcate and include. What is include the democratic concept in the children's? Okay, they enable and transform into the good citizens. Okay, the whatever the today's children, they become the tomorrow, they become the citizen of in India. So that we have to introduce this concept of or the awareness of the democratic pattern. Okay, that is we have to introduce for their children. The government main ambition is inculcate the concept of democracy in the children. They become the such a things are there. Today's children are tomorrow's citizens. Okay. Today children are tomorrow's citizens. That's why we have to introduce this concept. Okay. So it is the responsibility of school to shape the children into good citizen of country. Okay. What is the government main ambition is they make the good citizen to in the school. At the school level we have to give the mainly give the take the responsibility of the good citizen. The school go to take the shape. Shape means they go to design. They go to make the structure of the citizens. ఎక్కడ తయారవుతారమ్మా అంటే స్కూల్ లెవెల్లో తయారవుతారు. ఆ స్కూల్ లెవెల్లో తయారు చేయడానికి ఈ డెమోక్రటిక్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలమ్మా అంటే ద స్కూల్ లెవెల్లో అవేర్నెస్ రావాలి. ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ democracy in school level. Why it's do, sir? If you put such a questions, they become the good citizen to our country. We should enable the children to imbibe the values of democracy, values of various concepts of knowledge. Okay, they should know. The children should know the values of democracy and knowledge and values and the values other ethics and values and knowledge should be gained. That's why we have to introduce the democratic pattern. In order to achieve this and to develop the education, the management should follow the democratic principles. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాము. ఏంటి సార్ అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ కావాలి అంటే వాట్ దట్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటున్నాం. డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ ప్యాటర్న్, వై యు ఆర్ డూయింగ్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఈస్ బికమ్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ ఈస్ బికమ్ ద ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద వాల్యూస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ democracy in the school level by through the democratic management. Okay, now we come to the point of view features of democratic educational management. Features means forthcoming. What is the democratic educational management యొక్క feature ఏంటి అని చెప్తున్నాను. One by one we go to discuss the thing. The democratic educational management is quite different from the traditional method of educational management in the following issues. Okay, it is the quite opposite of traditional educational management. What is mean by traditional, or you speak as the classical method means in the old ancient system of educational management, that is the residential school systems are there. మీ తెలుగు భాషలో ఏంటమ్మా అంటే గురుకులము అని చెప్తారు చూడండి, గురుకులాస్ ఆర్ దట్ ఈస్ టేకెన్ ద ఆటోక్రటిక్ ప్యాటర్న్. అదంతా ఉండదు ఇక్కడ అని చెప్తారు. ఇట్ ఈస్ ద quite different from the ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్. ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ డిఫర్ విచ్ వన్స్ ఆర్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ డెమోక్రటిక్ ఫ్యూచర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షేరింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ ఎవరి మీద ఒకరి మీద వేసి పడిపోవడం కాదు ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ ద టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద స్కూల్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, దే షేర్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటమ్మా అంటే ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో షేర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే వర్క్ లోడ్ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. షేర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అకార్డింగ్ టు జాన్ డూయి, డెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్కూల్ రన్ ఆన్ డెమోక్రటిక్ లైన్స్. ఓకే, డెమోక్రసీలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జాన్ డూయి రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకోవాలి. The main democratic lines means whatever the given the principles.
what is here it has mentioned to, according to John Dewey, take the sharing of experiences ఉన్న క్యాండిడేట్స్ యొక్క ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా షేర్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. డెమోక్రసీలో ఒకటి దగ్గర దాచిపెట్టుకొని హైడ్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ దే గో టు షేర్ దేర్ వ్యూస్ అండ్ థాట్స్ ఎట్సెట్రా in proper way. Okay, that is given by the John Dewey. The head of the institution should always adopt the principles of democracy and delegate his powers and responsibilities and among the staff and students. Okay, there is one more mentioned in the sharing responsibility lo em cheptunnadamante head of the institution, those who are the head of the institutions, either a headmaster or a headmistress or anyone, the head of the institution, what their powers, what they have the delegates, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పవర్స్ కానీ రైట్స్ కానీ డ్యూటీస్ కానీ, that all things should be distributed or shared to their subordinates and their students. వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. డెమోక్రసీ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద సిస్టమ్ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో అందరూ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి. హెడ్ మాస్టర్ ఆల్సో, హెడ్ మాస్టర్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ సొసైటీ మెంబర్స్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. అందుకే ఏం చేస్తాడమ్మ అంటే షుడ్ ఆల్వేస్ అడాప్ట్. ఆల్వేస్ అంటే రేర్, ఇట్స్ నాట్ ఏ రేర్, ఆల్వేస్ దే గో టు అడాప్ట్. అడాప్ట్ మీన్స్ ఇంప్లిమెంట్. వాట్ దే ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రిన్సిపల్స్, డెమోక్రసీ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డెలిగేట్స్ కానీ పవర్స్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ డ్యూటీస్ అన్ని కూడా share to their children and their staff members. Okay, he should work, the headmaster ఇక్కడ ఎట్లా ఉండాలమ్మంటే he should work as a, simply you write as a mentor. మెంటర్ అంటే మీకు ఐడియా రావాలి. ఏంటి సార్ అంటే మీ కాలేజీలో కూడా మెంటర్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెంటర్? మెంటర్ మెయిన్ డెఫినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెంటర్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఈజ్ లైక్ యాజ్ ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గైడ్, ఫిలాసఫర్, ఫ్రెండ్ అండ్ లీడర్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటమ్మా అంటే డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో హీ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ యాజ్ ఏ మెంటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ మెంటర్కి ఏంటమ్మా అంటే ఇవన్నీ మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే హీ షుడ్ వర్క్ యాజ్ ఏ గైడ్, ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉండాలి. ఏ గైడ్, ఏ ఫ్రెండ్, ఫ్రెండ్ లాగా ఉండాలి. ఎక్కడ? డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్, తత్వవేత్తగా ఉండాలి. ఫెసిలిటేటర్, సౌకర్యాలు కలిగించేవాడిగా ఉండాలి. వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకోటి ఏంటమ్మా అంటే యాజ్ ఎ లీడర్, ఒక నాయకుడిగా ఉండాలి అంటున్నాను. దాన్ని సింపుల్ గా టెక్నికల్ వర్డ్ ఏంటమ్మా అంటే మెంటర్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, ఏదో మనకు పవర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నేనే డిక్టేటర్, నేనే మోనోక్రసీ కాదు ఇక్కడ, నేనే అధికారి అని ఆ యొక్క టెంపర్మెంట్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షేర్ చేసుకోవాలి అంటున్నాను. ఎక్కడ సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చాడు. హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేయాలమ్మంటే తనకున్న డ్యూటీస్ కానీ, తనకున్న పవర్స్ కానీ, డెలిగేట్స్ కానీ అన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటున్నారు. హోమ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ సార్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, దోస్ హూ హ్యావ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి డెలిగేట్ చేసి, అసైన్ చేసి, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ, ఆ ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయాలి. వీళ్ళు వర్క్ యాజ్ ఏ లైక్ యాజ్ ఏ మెంటర్. మెంటర్ మీన్స్ ఏ గైడ్, a friend, a philosopher, facilitator and leader. That is the first point of sharing responsibility. Second principle in the future democratic of educational management, principle of equality. Democratic concept లో ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఈక్వాలిటీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రొవిజన్. ఓకే, డెమోక్రసీ డిమాండ్స్ ఈక్వాలిటీ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్. సార్ ఇక్కడ even though the fourth class employees, even though the scavengers or anyone, any employee, any HRs are there, you have to give the importance to them. You give the opportunity to equal chance. Sir, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ లేకుండా డెమోక్రసీ డిమాండ్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్. ఓకే, అందరూ సమానమే. The next sentence it has mentioned to
all are equal in the eyes of law. Okay, law means whatever the law system is, చట్టానికి అందరు సమానమే, అక్కడ ఎవరి there is no deviation at all. Principle of equality means all are equal in the eyes of law. Okay, a democratic head does not consider him among from others. ఓకే, ఆ హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం సపరేట్ చేసి ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఏ డెమోక్రటిక్ హెడ్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో డస్ నాట్ కన్సిడర్ హిమ్ అమాంగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మీరు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఆ టీమ్ లో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు ప్రత్యేకంగా మీరు స్పెసిఫై చేయాల్సిన అక్కర్లేదు అంటున్నారు. అంటే ఏంటమ్మా అంటే యు గివ్ ద ఈక్వి ఛాన్స్ టు ద హెడ్ ఆల్సో. ఓకే, should not make the difference. He feels as if he is one social being, an inseparable unity of the same social structure. Okay, a head of the institution kuda em feel kavalsina akkarledu. He is also coming from the social structure. Ayana kuda aa group lo aa society lo member. ఆయనకై ఆయన నేను ఒక పెద్ద అధికారినేనో లేకపోతే నేను ఒక పెద్ద ఆఫీసర్నో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్నో, no need to feel such a things are there. Social being అంటే సామాజిక వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు. ఇన్సపరబుల్, ఆయన సపరేట్ కాలేదు. ఈజ్ ఆల్సో యూనిటీ ఆఫ్ ద సేమ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. ఆ సంఘంలో ఆయన కూడా ఒక సభ్యుడే అని ఫీల్ కావాలంటారు. సో హీ లుక్స్ అపాన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ కొలీగ్స్ యాజ్ ఈక్వల్ టు హిమ్. ఆయన ఆ విధంగా థింక్ చేయమని చెప్తున్నాడు హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు మై కొలీగ్ అని ఫీల్ కావాలని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నాడు అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్తున్నారు. డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ యాజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వల్ టు ఆల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ రిజిడ్ లేదు, రిస్ట్రిక్షన్స్ లేదు, డిక్టేటింగ్ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్ ద ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్ అంటే మరి కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ తీసుకోవడం కాదు. According to the system, it gives the some freedom to us in the democratic manner. Enough freedom should be given to all exercise their powers and talents. Okay, ఆ స్టాఫ్ కానీ ఆ కన్సర్న్డ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కానీ they give according to their abilities, according to their talent. We give the opportunity to them, give the importance and give the freedom to them. ఇనఫ్ ఫ్రీడమ్, మనం సఫిషియంట్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి సార్ అంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ద టాలెంట్ పర్సన్స్, దోస్ హూ హ్యావ్ ద ఎక్సైజ్ దేర్ పవర్స్. అంటే ఎక్సైజ్ ప్యాటర్న్ లో కానీ వాళ్ళ పవర్స్ యూటిలైజేషన్ లో కానీ వాళ్ళ టాలెంట్ ప్యాటర్న్ లో కానీ యూ గివ్ ఎ ప్రొవిజన్, సఫిషియంట్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద సఫిషియంట్ ఫ్రీడమ్, దే కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాపర్లీ. వాళ్ళు చేయాల్సిన వర్క్ ఇంప్రాపర్ వే అవుతుంది, handicap అవుతుంది. That's why you give provision the freedom for them. Whom are those who have they exercise their powers and talent personalities. The power of analytical thinking. ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే క్వశ్చన్ మనం రేజ్ చేసుకుంటే, అనలిటికల్ థింకర్స్, క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఇంపార్టెంట్ రిక్విసైట్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కెన్ ఓన్లీ బి కల్టివేటెడ్ బై స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఎవరున్నారమ్మా అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. స్టేక్ హోల్డర్స్ అనే వర్డ్ టెక్నికల్ వర్డ్ అమ్మా. ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఒక కామన్ గోల్ అండ్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని కొరకు పనిచేసే వాళ్ళందరినీ సింప్లీ వి స్పీక్ యాజ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే you give a sufficient freedom for them. Whom are the stakeholders? Who are the stakeholders here, sir? That fellows are here. It is whatever the teaching staff, non-teaching staff or the children, whatever in the school system. అక్కడ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సఫిషియంట్ టైం ఇవ్వాలి, ఫ్రీడమ్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే ఆ డెమోక్రటిక్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా బయటికి రావాలంటే, అవుట్కమ్ రావాలంటే ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఏం సార్ అంటే అనలిటికల్ థింకింగ్, ద పవర్ ఆఫ్ అనలిటికల్ థింకింగ్ అంటే some people is having the abilities on to give the democratic thinking చేయడానికి
వాళ్ళకి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి, ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ ఎబిలిటీస్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ లో కానీ ఆ డెమోక్రటిక్ కాన్సెప్ట్ ని క్రియేటివ్ మేనర్ లో డెవలప్ చేయొచ్చు, ఇన్నోవేటివ్ మేనర్ లో డెవలప్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఎనీ అదర్ ప్యాటర్న్ లో డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కల్టివేట్ చేయడానికి, కల్టివేట్ అంటే టు బిల్డ్ అప్ ద థింగ్స్. ఏం బిల్డప్ చేయాలి లర్నర్ లో కానీ టీచర్స్ లో కానీ? కల్టివేట్ మీన్స్ టు డూ దాన్ని కోపప్ చేయాలి. ఆ కల్టివేట్ చేయడానికి చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మంటే యు గివ్ ద ఫ్రీడమ్ టు దెమ్ హూమ్స్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. ఆ డెమోక్రసీ కాన్సెప్ట్ ని, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ని మనం రన్ చేయాలంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆ అట్మాస్ఫియర్ కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ గివ్ ద డ్యూ రికగ్నైజేషన్ to innate talent on the part of teachers and students and encourage them to offer the suggestions and comments to bring about the healthy challenges. Headmaster చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటున్నారు. Headmaster or head of the institution go to recognize or identify the things. ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే టీచర్ లో కానీ లర్నర్ లో కానీ innate abilities. Innate means the internal abilities ఏమున్నాయో వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఏ ఇష్యూ పైన అంటే డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ పైన వాళ్ళ యొక్క సజెషన్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క హెల్తీ ఛాలెంజెస్ అన్నిటినీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దేనికి సార్ అంటే ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ లో ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయాలి సార్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ రికగ్నైజ్ ఇస్ ద innate abilities ఆఫ్ learner as well as the teacher on the issue of the what's our democratic pattern. Democratic pattern లో ఎవరైతే innate abilities ఉంటాయో, ఎవరికి సార్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయో, ఓకే, ఎబిలిటీస్ ఆర్ క్యాలిబర్స్ యూ స్పీక్, వాటిని బయటికి తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాను. హౌ సార్? వాళ్ళ సజెషన్స్ అన్ని ఇవ్వని, కామెంట్స్ అన్ని ఇవ్వని, ఏమన్నా చేయని. ఇట్ షుడ్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు ద స్కూల్ సిస్టమ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హార్మ్ఫుల్ టు ద స్కూల్ సిస్టమ్. దే గో టు డెవలప్ ద థింగ్స్. అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే హెల్తీ ఛాలెంజెస్ ఉండాలి అంటున్నాడు. డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ మెన్షన్ ద వాట్స్ ఆర్ ఫ్రీడమ్. నౌ వి కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్, ద లీడర్షిప్. ద డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్? Leadership is not confined the head of the institution only. In a way, the headmaster leads the school. For providing wise a leadership, he must have the leadership qualities. Okay. ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ ఒక్కడే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కాదు. ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఈజ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒక్క హెడ్ మాస్టర్ లీడర్ అని అనుకోకూడదు అక్కడ. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ హ్యావింగ్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఒక్కడేగా, మనం ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా, వాడు స్టీరింగ్ కమిటీలో ఉన్నాడు కాబట్టి స్టీరింగ్ వాడి చేతిలో ఉంది కాబట్టి దట్ ఫెలో ఈజ్ డ్రైవ్ అని కాదు. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ ఆ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తాడు అనుకోకూడదు. ఇక్కడ ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఎవరికి సార్ అంటే నాట్ ఓన్లీ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్ ఆల్సో టు ద లీడ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబార్డినేట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఏ వే ద హెడ్ మాస్టర్ leads his school. For providing wise leadership, he must have the leadership qualities. ఆయన ఒక్కడే లీడర్ కాదు, ఆయన ఒక్కడే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మెయింటైన్ చేయడం కాదు, మిగతా వాళ్ళకు కూడా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ ఉంటాడు, టీచర్ కి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. లర్నర్ ఉంటాడు, ఆ లర్నర్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద వాట్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నాడు. ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు షేరింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, సెకండ్ వన్ ఈక్వాలిటీ, థర్డ్ వన్ ఫ్రీడమ్, ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద లీడర్షిప్. ఓకే, wherever he cannot lead, he will allow the others to lead. In this way, the administration run smoothly and effectively. సారిగా హెడ్ మాస్టర్ ఫెయిల్ కావడమో లేకపోతే ఎవరో ఒక టీచర్ కి అసైన్మెంట్ చేసిన వరకు ఆయన లీడ్ చేశాడు అనుకో, నో ప్రాబ్లం. ఆయన లీడ్ చేయకపోతే ఇంకోరిని లీడ్ చేయమని చెప్పాలి. లీడ్ మీన్స్ టు డూ ద ఎఫెక్టివ్ మేనర్. ఆ సిస్టమ్ ఫెయిల్ కాకుండా ఆ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లోకి తీసుకోవడం, దాన్ని ఏమంటామంటే లీడ్ అంటారు. లీడ్ అంటే ఇక్కడ లీడర్ అనే అర్థం. హ్యూమన్ బీయింగ్ మాట్లాడితే లీడర్ అంటాము, దాన్ని లీడ్ చేయడం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్ కాకుండా స్మూత్ గా రన్ చేయాలంటే
ఎవరు లీడ్ చేస్తారో వాళ్ళకి అసైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వన్. వేరెవర్ హీ కెనాట్ లీడ్, సపోజ్ ఒక క్యాండిడేట్ కి నువ్వు అసైన్ చేసి ఉంటావు జాబ్, వర్క్ అసైన్మెంట్, వాడు ఆ సిస్టమ్ లో ఫెయిల్ అయి ఉంటావు. అయితే వాడిని పట్టుకొని ఇక్కడ ఇన్సల్ట్ చేయడము, డిఫేమ్ చేయడం కాదు. అక్కడ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ద, హీ విల్ అలో ద అదర్స్ టు లీడ్. ఓకే, వాళ్ళు కాకపోతే ఇంకో అదర్ క్యాండిడేట్ తీసుకొని వాళ్ళని లీడ్ చేయమని చెప్తున్నారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్ కాకుండా చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద లీడర్షిప్ ప్యాట్. లీడర్షిప్ అంటే ఓన్లీ హెడ్ మాస్టర్ రన్ చేయడము అట్లా అని కాదు. ఇక్కడ లీడ్ ద సిస్టమ్, ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎఫెక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ, ఆ యొక్క ఐటమ్ స్మూత్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ రన్ కావాలంటే ఎవరైనా లీడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మెన్షన్ టు అస్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఓకే, అందరికీ జస్టిఫికేషన్ కావాలి. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆర్ అందరికి జస్టిఫైడ్. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిమాండ్ ఫుల్ జస్టిస్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ భాగంలో ఈ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో జస్టిస్ టు ఆల్, అందరికి ఈక్వి జస్టిస్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ద డెమోక్రటిక్ హెడ్ ఆల్వేస్ షోస్ ఫుల్ జస్టిస్ టు ఆల్. ఓకే, హెడ్ మాస్టర్ ఇక్కడ పార్షియాలిటీ ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ జస్టిస్ టు ఆల్ అంటే అందరినీ సమదృష్టితో చూడడము. ఒక రిలేటివ్ బ్లడ్ రిలేషన్ అనో లేకపోతే ఇంకోటనో అక్కడ పార్షియాలిటీ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్స్ ద ట్రాన్స్పరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్స్ ద ఇంపార్షియాలిటీ. ఆ జస్టిస్ టు ఆల్ అంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టీచర్ ఎక్కువ, దిస్ ఇస్ నాట్ కన్సర్న్ టు అస్. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద జస్టిస్, అందరినీ ఈక్వల్ గా జస్టిఫై చేయమని చెప్తారు. హీ ఈజ్ అగైనెస్ట్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫెవరిజం, ఆయన ఎవరికి ఫెవరిజం చేయొద్దు అంటున్నాడు. అగైనెస్ట్, ఫెవరిజం కి అగైనెస్ట్. హూ? ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ injustice, he will deprive of all cooperation from his followers. అది పరిస్థితి. ఒకవేళ ఆయన ఎవరికన్నా ఫేవరిజం చేస్తే, ఇప్పుడు నవేడేస్ చూస్తున్నాం కదా, సో మెనీ స్కూల్ సిస్టమ్స్ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రకరకాల డ్రైవ్ ఉంది కదా. ఈ యొక్క ఎవరికన్నా ఫేవరిజం చేస్తే లేకపోతే ఇంజస్టిఫై చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఆ కోఆపరేషన్ ఉండదు, అది డిప్రైవ్ అవుతుంది. డిప్రైవ్ మీన్స్ ఇట్ గోస్ టు ద అండర్ బ్యాడ్ కండిషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఈజ్ అగైనెస్ట్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫేవరిజం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంజస్టిస్. ఆ విధంగా ఫేవరిజం చేసి ఏదైనా ఇంజస్టిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఆ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, ఆ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఆటోమేటికలీ. హీ విల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాలోవర్స్. ఆయన లీడర్ కాబట్టి ఆయన ఫాలోవర్స్ ఎవరు కూడా ఆయన కోఆపరేట్ చేయరు, డిప్రైవ్ అయిపోతుంది. డిప్రైవ్ మీన్స్ ఇట్ గోస్ టు ద లోయర్ లెవెల్ అంటున్నారు. కోఆపరేషన్ ఉండదు అని చెప్పి. ఎప్పుడు సార్ అంటే వెన్ ఎవర్ హీ ఇంజస్టిఫై టు ద ఎనీవన్, ఎవరికైనా ఇంజస్టిఫికేషన్ జరిగితే వాడు కోఆపరేట్ చేయరు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్. ఓకే, recognition is very important. What is recognition means? Those who are in the system or education system or a democratic educational management, we have to recognize their work, their efforts, their hard work and their talent or any calibers etc. That is called as the thing, either a teacher or student. According to Raiban, nothing will more encourage a man or woman or boy or girl to great effort than and encouraging the recognition good work done of sincere efforts made of good quality shown. అది మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మా అంటే రికగ్నైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవడన్నా ఒక మంచి పని చేస్తే, సపోజ్ దే డూ ద గుడ్ వర్క్, ఐదర్ ఏ టీచర్, ఐదర్ ఏ ఉమెన్ ఆర్ ఏ మ్యాన్ ఆర్ ఏ గర్ల్ ఆర్ బాయ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో, దోస్ హూ హ్యావ్ ద డన్ ద quality efforts కానీ quality work done statements కానీ whenever it is there that it should be a recognition is very important చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఆ వర్క్ డన్ ని ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ బ్రాటప్ చేసినప్పుడు, ఆ బ్రాటప్ ఎవరమ్మా అంటే మీ సబార్డినేట్స్ ఎవరన్నా ఉండొచ్చు ఆర్ యువర్ ఈక్వల్ కొలీగ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. వాళ్ళని ఏం చేయాలి సార్ అంటే అప్రిషియేట్ చేయాలి, రికగ్నైజేషన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. The head of the institution should therefore appreciate the good work done by the staff and students. Okay, ఏ టీచర్స్ కానీ ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కానీ
ఆ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ఐటమ్ లో, వర్క్ ఇష్యూస్ లో, పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ లో వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ప్రొజెక్టివ్ ఐటమ్ ఉంటే ఓకే, దే గెట్ ద sincere good efforts and to get the good results in the excellent results whenever at the time as a head of the institution they go to recognize and they go to give the appreciation pattern to them whom are the staff members and children what their work done pattern. అంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో ఏం చేయాలమ్మా అంటే వాళ్ళని గుర్తించాలి అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, వాళ్ళకి ఏంటమ్మా అంటే బహుమతులు ఇవ్వాలి అంటున్నారు, పొగడాలి అంటున్నాడు. అప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే పొగడము, నిందించడం కాదు, తప్పు చేసినప్పుడు నిందించడం కాదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద అప్రిసియేషన్ ఫర్ సచ్ ఏ క్యాండిడేట్స్ హూస్ ఆర్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి హెచ్ఆర్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ దే గో టు రికగ్నైజ్ దేర్ వర్క్ అండ్ ద ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళ అన్నిటిని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్, డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏంటమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్ కానీ స్మూత్లీ రన్ కావాలంటే కోఆపరేషన్ ఈజ్ బ్యాడ్లీ నీడ్ టు అస్. Yet another principle of democratic administration is the principle of cooperation. The head of the institution should seek the cooperation of everybody in running the school. Okay? ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మా అంటే అందరినీ కలుపుకొని అందరి సహకారాలతోటి తన ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ కూడా రన్ చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద వన్. ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, ఎంప్లాయీస్ ఆ యొక్క స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్, తర్వాత స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరి కోఆపరేషన్ తోటి ఇట్ టేక్స్ ద గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఎయిమ్స్. అందుకే చెప్తున్నాను, ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ సీ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ రన్నింగ్ ద స్కూల్. ఓకే, స్కూల్ రన్ కావాలంటే వాళ్ళందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలి అని చెప్తారు. He should understand that running the school is not one man job. ఇది one man show అంటాం కదా. whatever the school or organization functioning లో ఉంది అని అంటే అక్కడ ఆయన ఒక్కటి చేయడం కాదు. ఇక్కడ all the members to participate in that school organization program. ఇది not single man show. It's not a single man job. It requires the cooperation of all the concerned. Okay, the concern to the all the స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఉండాలి. ఎవరు సార్ అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ దేర్ పేరెంట్స్. దీస్ ఆల్ మెంబర్స్ కోఆపరేషన్, దెన్ ఓన్లీ హీ సక్సెస్ఫుల్లీ టు రన్ ద స్కూల్. అదర్వైజ్ ద కోఆపరేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, హీ అటర్లీ ఫ్లాప్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్. ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో కోఆపరేషన్ ఈజ్ బ్యాడ్లీ నీడ్ టు ఆల్ ద కన్సర్న్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్. Next point, it has mentioned the future democratic educational management law. Flexibility means you give the flexible means that is the there is no rigid at all. Rigid at all ఏంటంటే rigid means తాను పట్టుకున్న కుందేలకు మూడే కాళ్ళు ఉంటాయి అని అనకూడదు ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. సో గివ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇక్కడ. ఓకే, ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ should not be a rigid. డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో రిజిడ్ గా ఉండకూడదు. రిజిడ్ అంటే తెలుగులో కఠినత్వము అంటారు. కఠినత్వం అంటే నేను కట్టగట్టి నువ్వు ప్యాక్ చేసి పెట్టావు అనుకో ఇంకా అదే కరెక్ట్ అని అనకూడదు. ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ ఇట్స్ అప్రోచెస్ టు అకామిడేట్ డే టు డే చేంజెస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్కూల్. ఓకే, ద సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. చేంజ్ ఈజ్ ఇన్వైటబుల్. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కూడా సిస్టమ్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా అంటే దాన్ని ఇన్వైట్ చేయాలి. డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ లో మనం అప్డేట్ కావాలి అని చెప్తున్నాం. సార్ నేను ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లోనే ఉంటాను, నేను ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లోనే క్లాస్ వింటాను, నాకు ఇవి లేవు అవి లేవు అని చెప్తే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా అంటే COVID-19 ఎఫెక్ట్ వల్ల వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్. వీ హ్యావ్ టు ఎన్కరేజ్ దట్ అండ్ కోఆపరేట్ ఆన్ దట్ ఇష్యూస్. అక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీని బేస్ చేసుకొని మీరు రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సార్ లేదు నేను ఇట్లనే ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాను,
ఓల్డ్ సిస్టమ్ లోనే ఉంటానంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్. డే టు డే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. మీరు ఇంతకుముందు ఏంటమ్మంటే మాన్యువల్ కరెక్షన్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ద పేపర్ ఈస్ కమ్ టు ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ హోమ్ ఆన్ ద సిస్టమ్, దే గో టు కరెక్షన్. దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీని వాడు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. లేదు నేను మళ్ళీ క్యాంపస్ పోయి కరెక్షన్ చేస్తా, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్ అని చెప్తున్నాను. చేంజెస్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్కూల్. రిజిడ్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే కఠినంగా ఉండకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి ఏ సాఫ్టీ ఉండాలి. ఆ సాఫ్టీలో ఏంటి సార్ అంటే చేంజ్ ని ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్యాటర్న్. ఎడ్యుకేషనల్ ప్యాటర్న్ లో డెమోక్రటిక్ ఉండని, ఆటోక్రటిక్ ఉండని, ఏదన్నా ఉండని, బట్ యూ హ్యావ్ టు ద ఫ్లెక్సిబుల్ ప్యాటర్న్ అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్. ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్, pupils and teachers, the head of the institution should be reconsider his the decisions, plans for smooth running of the institution. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏం సార్ అంటే ఒక టీచర్ కానీ, ఒక లర్నర్ కానీ, ఒక చిల్డ్రన్ కానీ ఒక ఇష్యూ పైన మళ్ళా సజెషన్స్ చేస్తే, మళ్ళా రీసజెషన్స్ చేస్తే ఆ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేయాలమ్మంటే నేను చెప్పింది వేదము అనకుండా రీకన్సిడర్ చేయాలి అంటున్నారు. అది కరెక్టా కాదా అని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ థింక్ చేసి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్మూత్ గా రన్ కావడానికి వాళ్ళు చెప్పిన సజెషన్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ వీళ్ళు కన్సిడర్ చేయాలి అంటున్నారు. రీకన్సిడర్ చేయాలి అంటున్నాడు. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ పెట్టుకోవాలి, రివ్యూ పెట్టుకొని థింక్ చేయాలి. నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అనేది అది రిజిడ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మంటే ఎవరు ఏది చెప్పినా కానీ వాట్ ఎవర్ దే గో టు టెల్ ఎనీ సజెషన్స్ ఆర్ ఎనీ కామెంట్స్, ఎనీ అడ్వైజెస్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రీకన్సిడరేషన్ ఉండాలి. ఆ రీకన్సిడరేషన్ ఏంటమ్మంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటాం. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే ఏంటమ్మా అంటే రిలాక్సేషన్ ఉండాలి అంటున్నారు. దేంట్లో సార్ అంటే ఆ యొక్క ఇష్యూస్ పైన నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని అక్కడ బ్లైండ్ గా డిస్కషన్ పెట్టకూడదు. అక్కడ ఎవ్రీ వన్ క్యాండిడేట్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎవ్రీ వన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దేర్ సజెషన్స్ ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, ఐదర్ ఏ చిల్డ్రన్, ఐదర్ ఏ పేరెంట్ ఆర్ ఏ స్టాఫ్ మెంబర్స్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ కన్సిడర్ చేయడం ఏంటి సార్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, రిజిడ్ కి ఆపోజిట్ ఫ్లెక్సిబుల్. అదే మీరు ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో రిజిడ్ ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ నో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఆఫ్ స్టాఫ్. వన్ మోర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటమ్మా అంటే ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ కి డెవలప్మెంట్ ఉండాలి స్టాఫ్ ప్రొఫెషనల్. Suppose in your school system, some teachers are there, SGT teachers. Means those who have trained, what they trained, they are the teacher training program. That is called as the diploma in elementary education. In that only they stop and they come to join in the school. Professional growth ఏంటమ్మంటే they go to do the BEd course, or those who have completed the BEd course, you give the opportunity to the concerned staff members to do the MEd in service programs. ఇన్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి ఏంటమ్మంటే ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఐటమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ అండ్ స్టాఫ్. ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఉండాలి అంటూ కెరియర్ లో. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్కూల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్టాఫ్. ది వర్డ్ ఈస్ వెరీ అమికబుల్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే వాల్యూడ్ వర్డ్ ఇచ్చారు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్టాఫ్. ఒక స్కూల్ ఎఫిషియెంట్ గా రన్ అవుతుంది అంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ స్టాఫ్ ఈస్ దేర్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్టాఫ్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ బెస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్. అక్కడ ఎఫిషియెంట్ స్టాఫ్ ఉంది అంటే అక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఆ ఎఫిషియన్సీ ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, therefore the teacher must keep themselves abreast of latest development in content of pedagogy by attending in-service training programs, orientation programs arranged by the department. అది చెప్తున్నాను, డిపార్ట్మెంట్ అరేంజ్ చేసే ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వర్క్షాప్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా అటెండ్ కావాలి అని చెప్తున్నారు. యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు గివ్ ద ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళని డ్యూటీస్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి అక్కడికి పంపించాలి, డిప్యూటేట్ చేయాలి. ఎక్కడ డిప్యూటేట్ చేయాలంటే ఇన్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఓరియంటేషన్స్ కానీ
workshops కానీ who conducted are the concerned department of the heads. This will be added to the quality of teaching staff. ఎందుకు పంపించాలి అని మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటే why we should to the staff members to these programs. Why? Because we have to do for the quality pattern. Quality of education రావాలంటే you must and should as a head of the institution to send their subordinates to attend these programs, whatever the programs, like as the in-service training programs. మీరు బోలేరు, you are not in service, you are the pre-service teacher trainers, that's why you can't go. Okay, those who are the real teachers, they go to attend the professional growth development కావాలి అని చెప్తారు. For that purpose, the head of the institution relieve them to attend these programs. As a head of the school, the headmaster should make efforts to promote the professional growth of teachers. Okay, ఈ హెడ్ మాస్టర్ ఏం చేయాలమ్మంటే ఈ విధంగా కెరియర్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రమోట్ కూడా చేయాలి అని చెప్తాను. ఈయన చేతిలో ఏముండాలి ప్రమోట్, కానీ వీడేదో సెంటెన్స్ రాస్తాడు. యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ మేక్ ఏ ఎఫర్ట్స్ టు ప్రమోట్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఆఫ్ టీచర్స్. వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఆఫ్ టీచర్స్ ని ప్రమోట్ చేయమని చెప్తారు. The above principle of democratic administration management will help the running the school efficiently. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నింటినీ కూడా ద ఫ్యూచర్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో కానీ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ లో కానీ రన్నింగ్ ద స్కూల్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఏంటి సార్ అంటే, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, షేరింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, principle of leader, principle of justice, principle of recognition, principle of cooperation, principle of flexibility, principle of professional growth of staff. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఎవరు సార్ అంటే ద కన్సర్న్ ద ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్, ద అబోవ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఆ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో కానీ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో కానీ ఆ ఎఫిషియెంట్లీ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుంది. డెమోక్రసీ కెన్ ఓన్లీ బికమ్ ద రియల్ త్రూ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది సార్ అంటే రియల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుంది. మన ఎడ్యుకేషనల్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్ విచ్ విల్ టీచ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా ఏం చేయాలి సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ వేలో టీచ్ చేయమని చెప్తున్నాను. అప్పుడు ఆ డెమోక్రటిక్ లైఫ్ కనిపిస్తుంది. అంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు యాజ్ ఎ టీచర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఈక్వల్ జస్టిస్ టు దెమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ విచ్ విల్ టీచ్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్. మీరు డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్ లో టీచ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. Now we come to the point of view, the principle of democratic management. Okay, principle of democratic management అంటే ఏంటంటే స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు so many meetings you have to conduct, so many meetings you have to conduct, so many programs you have to conduct. Such a thing is called as the principle of democratic management. ఇంతకుముందు చెప్పినవే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాము. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ నౌ వి గో టు డిస్కస్. In school organization, the following activities are to be taken and establishing the democratic setup. మీరు డెమోక్రటిక్ ని సెటప్ చేయాలంటే స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి అని చెప్తాను. ఈ యాక్టివిటీస్ రన్ చేయాలని చెప్తాను. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, the following activities are to be taken or to establish the democratic setup. మీ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఆ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో డెమోక్రటిక్ సెటప్ రావాలంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అప్ చేయమని చెప్పారు. ఫస్ట్ వన్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్. స్టాఫ్ కౌన్సిల్ అంటే స్టాఫ్ మీటింగ్ లాగానే. స్టాఫ్ కౌన్సిల్, స్టూడెంట్ కౌన్సిల్, స్టాఫ్ మీటింగ్, స్టూడెంట్ స్పెషల్ కమిటీస్ అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ ఇవి రన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టాఫ్ కౌన్సిల్ చెప్తున్నాడు. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ షుడ్ ప్రిపేర్ a plan of action and work together for accomplishment of objectives of the school. They should form into various committees and have frequent meetings
and make important decision for the development of the school. Okay, స్టాఫ్ కౌన్సిల్ ని ఫస్ట్ కండక్ట్ చేయమని. కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక సంస్థ లాగా, ఒక ఏజెన్సీ లాగా. స్టాఫ్ కౌన్సిల్ అంటే అంతా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరు కూర్చొని ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రన్ చేస్తారు. ఆ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏం రన్ చేస్తారు సార్ అంటే ఒక ప్లాన్ తీసుకొని ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్యాటర్న్ లో పెడతారు. ఆ విధంగా స్టాఫ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. హియర్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ సేమ్ థింగ్. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ అకంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఆ స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తారు. తర్వాత వాటిని యాక్టివిటీ అండ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్యాటర్న్ లో పెడతారు. They should form into various committees and have frequent meetings and make important decisions for development of school. ఏదో అక్కడ రాసుకొని అది అక్కడ పడేయడం కాదు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా అంటే ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని కూడా either they achieved or not అని so many meetings they go to conduct and they go to discussion and take the right decision to development of the school. దీన్ని స్టాఫ్ కౌన్సిల్ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. To give the training to the students in self-administration, they should be involved in the management. Okay, student council కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ కూడా ఈ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ సెటప్ కావడానికి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అంటున్నారు. యాజ్ ఎ టీచర్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ లో వాళ్ళకి ట్రైన్అప్ చేయాలి అంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపెంట్ కావాలి. ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో పార్టిసిపెంట్ ఇన్ దిస్ మేనేజ్మెంట్. ఏంటి సార్ అంటే క్లాస్ లీడర్స్, స్కూల్ లీడర్స్, school president, school secretaries will participate in the program under the guidance of teacher. Okay, బ్లైండ్ గా ఎవరి తిప్పలు వాళ్ళు వర్క్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఆ క్లాస్ రూమ్ లో లీడర్స్ అంటాం. అంటే మనం సిఆర్స్ స్కూల్లో మొత్తం స్టూడెంట్స్ కి వాడు ఉంటాడు. ఆ స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్, స్టూడెంట్ సెక్రటరీ వీళ్ళందరినీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో పార్టిసిపెంట్ కావాలి. ఏ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. మొత్తాన్ని ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయడాన్ని స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ అంటాం. ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ వన్, స్టాఫ్ మీటింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అంటే ప్రిన్సిపల్ స్టాఫ్ మీటింగ్. స్టాఫ్ మీటింగ్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ టు గెట్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ఆల్ టీచర్స్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ పాలసీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఓకే, పాలసీ మ్యాటర్ లో కానీ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ to give the chance or opportunity to the staff members and to take the decision and implementation of the things. All good importance here. For that purpose, we are putting the staff meeting. The opinions of staff should be discussed and implemented for the progress of school. అక్కడ స్టాఫ్ మీటింగ్ లో ఏం చేయాలంటే ఆ ఎజెండా పెట్టుకోవాలి. ఆ ఎజెండా పెట్టుకొని ఆ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసి ప్రాపర్ వేలో ఏం చేయాలి సార్ అంటే స్కూల్ ప్రోగ్రెస్ కి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసేటువంటి ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ స్టాఫ్ మీటింగ్. ద స్కూల్ కౌన్సిల్, స్టూడెంట్ కౌన్సిల్, స్టాఫ్ మీటింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఈ స్టాఫ్ మీటింగ్ కాకుండా స్టూడెంట్ స్పెషల్ కమిటీస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. స్పెషల్ కమిటీస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే రకరకాల క్లబ్స్ తయారు చేయాలి. క్లబ్ అంటే సంఘాలు. ఏం సంఘాలు అంటే ఈ సొసైటీలో ఉన్న సంఘాలు కాదు ఇక్కడ. ఓకే, టు ఇంప్లిమెంట్స్ వేరియస్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, లిటరసీ యాక్టివిటీస్, ఎగ్జిబిషన్, స్పెషల్ స్టూడెంట్ కమిటీస్ షుడ్ బి ఫార్ములేటెడ్. దిస్ హెల్ప్ ద ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. మీరు రకరకాల కమిటీస్ తయారు చేయాలి అని చెప్తారు చూడండి. మీరు ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లబ్, సోషల్ క్లబ్, రిక్రియేషన్ క్లబ్, తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ ఫెయిర్స్ ఒక క్లబ్, సైన్స్ ఫెయిర్స్ ఒక క్లబ్. ఈ విధంగా క్లబ్లు ఫార్మేషన్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కల్పించాలి. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి ఒక క్లబ్, ఒక సొసైటీ మెంబర్స్ అందరు తయారు చేసుకోవాలి. ఆ మెంబర్స్ అందులో స్టూడెంట్సే ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ అవన్నీ ఫామ్ చేసి దాన్ని ఒక క్లబ్ కింద పెడతారు. అదే ఏంటి సార్ అంటే దాన్ని ఒక కమిటీ అంటాము. లిటరసీ కమిటీ, ఓకే, కల్చరల్ కమిటీ, స్పోర్ట్స్ కమిటీ, ఓకే,
హాస్టల్ కమిటీ, తర్వాత ఈ కమిటీస్ అన్నిటిని కూడా రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎన్విరాన్మెంటల్ కమిటీ, ఇవి ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. ఎగ్జిబిషన్ కమిటీ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ అంటే అవి. ఈ స్పెషల్ కమిటీస్ ని మనం రిక్రూట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ టు యూ. ఏం చేయాలి సార్ అంటే వీళ్ళకి అన్ని కూడా ఏంటమ్మంటే ఈ విధంగా చేస్తే టీం వర్క్ వస్తుంది, టీమ్ స్పిరిట్ వస్తుంది, కామన్ గోల్ అచీవ్ చేయాలని వస్తుంది, క్రియేటివిటీ ఎబిలిటీస్ అన్ని కూడా బయటకు వస్తాయి ఈ కమిటీస్ ద్వారా. ఓకే, స్పెషల్ కమిటీస్ ని, స్టూడెంట్ కమిటీస్ ని అపాయింట్మెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో లాస్ట్ పాయింట్ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్స్. ఇది మీకు స్కూల్ లెవెల్లో ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ అని చెప్తారు చూడండి, జాతీయ సేవా పథకము అంటారు. నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ షుడ్ బి ఏ constituted with the students and they are undertake the social activities like a cleanliness of the roads, Swachh Bharat, literacy programs, free health camps, collections and donations of the welfare of soldiers and blood donations camps in the school. ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఈ స్కూల్ డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి సార్ అంటే నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి చేయాలి. ఆ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ లో జాయిన్ అయ్యే మెంబర్స్ అందరిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళతో యాక్టివిటీస్ చేయాలి. మీకు కూడా ఉందమ్మా, ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది మీకు ఇక్కడ. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీ అనే ప్రాజెక్ట్ లో మీరు చేయాల్సిన పనుల్లో ఇదే. ఏంటి సార్ అంటే అది మీకు నెక్స్ట్ సెమ్ లో కానీ ఈ సెమ్ లో కానీ సోషల్ మీడియం అడాప్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్ లో మీకు చేయాల్సినవన్నీ అవే. ఏంటి సార్ అంటే చెప్పేటువంటి స్కూల్ లెవెల్ అయితే స్కూల్ పిల్లలు చేస్తారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీరు కమ్యూనిటీస్ లో వెళ్ళి చేయాలి. ఇక్కడైతే స్కూల్ లెవెల్లో ఏంటి సార్ అంటే క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ రోడ్స్ కాదు, ఇక్కడ వాళ్ళ క్యాంపస్ కూడా. వాళ్ళ క్యాంపస్ అంటే స్కూల్ క్యాంపస్ ఏంటి హరిత ఆహారం అని చెప్తున్నాడు కదా కేసీఆర్, అట్లా క్లీన్ అండ్ రోడ్స్, స్వచ్ఛ భారత్, మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీ స్వచ్ఛ భారత్, లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ఇంకా లిటరసీ ఉంది కాబట్టి విలేజ్ లెవెల్లో కానీ ఆ స్కూల్ లెవెల్లో కానీ అడల్ట్స్ ని తీసుకొచ్చి లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఆ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళని లిటరేట్స్ చేయాలి. ఎవరిని? దోస్ హూ ఆర్ ద అడల్ట్స్ హ్యావింగ్ ద ఇలిటరేట్స్, వాళ్ళని లిటరేట్ చేయాలి. ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయాలి. మీరు డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి టైంలో కూడా చేయొచ్చు మీరు, కానీ ఇక్కడ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్. మామూలు ఆర్డినరీ ఎన్విరాన్మెంట్ టైంలో మీరు ఎవరైనా గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ని కానీ పిఎస్సి హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ తీసుకెళ్లి హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ? స్కూల్ లెవెల్లో ఐ చెకప్ కానీ అదర్ ఇష్యూస్ కానీ చెకప్ చేయమని చెప్తారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ డొనేషన్, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ కాదు, ఇక్కడ ఎనీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వాలి, మినిమం నీడ్స్ ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడానికి డబ్బు కలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. కలెక్ట్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. ఇక్కడ మిలిటరీ వార్ ఉంది కాబట్టి వార్ టైంలో ఆ సోల్జర్స్ కి ఏం డొనేట్ చేయాలో అది కాకపోతే బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇన్ స్కూల్ క్యాంపస్ లో ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో చెప్పాడు. ఏంటి సార్ అంటే స్టాఫ్ కౌన్సిలింగ్, స్టూడెంట్ కౌన్సిలింగ్, స్టాఫ్ మీటింగ్ అండ్ స్పెషల్ కమిటీస్ రిక్రూట్ చేయాలి. ఎన్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇన్ దిస్ వన్, డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి చెప్తున్నాడు. 5-6 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, అది డిఫైన్ చేస్తే కంప్లీట్. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ అని క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు. అవి మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ షుడ్ ఫాలో ద జస్టిస్ టు ఆల్. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో మేనేజ్మెంట్ డోంట్ గివ్ ద పార్షాలిటీ, వాట్ ఎవర్ ద జస్టిస్ టు ఆల్. కొలాబరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ప్రిఫర్ టు గెట్ ఏ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, కొలాబరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ని ప్రిఫర్ చేయాలి, అది ఈక్వి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. వన్స్ వాల్యూస్ అండ్ కాంపిటెన్సీ విల్ బి రిక్వైర్డ్. ఓకే, డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వ్యక్తుల యొక్క వాల్యూస్, వాళ్ళ యొక్క కాంపిటెన్సీని రికగ్నైజ్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్ enhance the motivation in all members and they take the decision critical issues without any bias. ఓకే, మనం ఫ్రీడమ్ అని చెప్పాం చూడండి, ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తాం. ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ ఇస్తామో వాళ్ళకి అక్కడ బయాస్ ఉండదు. బయాస్ అంటే పక్షపాతం ఉండదు.
ఉన్నట్టుగా ఆ క్రిటికల్ ఇష్యూస్ పైన డిసిషన్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్ ఎన్హాన్సెస్ motivation in all members and they take the decision on critical issues without any bias. ఎంత ఇష్యూ, ఎంత బిగ్ ఇష్యూ ఉన్నా సరే, ఎంత క్రిటికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫ్రీ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తావో అప్పుడు దే గివ్ ద కరెక్ట్ డెసిషన్ ఆన్ దట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ మెన్షన్ టు us. Teamwork should be recognized and mutual cooperation is to be encouraged for better result. ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మా అంటే అదర్ బేసిక్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి సార్ అంటే టీమ్ వర్క్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. టీమ్ వర్క్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్, మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ టు బి ఎంకరేజ్. సార్ నేను ఒక్కడనే చేస్తా కాదు, ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇట్స్ నాట్ ఏ వన్ మెన్ షో, ఇట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్స్ యొక్క అందరి కోఆపరేషన్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్తాను. నెక్స్ట్ వన్, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ షుడ్ బి గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్ లో, ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సజెషన్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి ఏ సింపుల్ అండ్ నాట్ ఏ రిజిడ్. మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే సింపుల్ గా ఉండాలి, రిజిడ్ ఉండకూడదు అంటున్నాడు, కఠినంగా ఉండకూడదు అంటున్నాడు, సాఫ్ట్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ బికమ్ ద వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. దిస్ ఈస్ గివెన్ టు us. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో we have to discuss the three things. What is the three things are? Future డెమోక్రటిక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ వన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీలో డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ వన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ థింక్ చేసాము. నౌ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్, మీనింగ్ అండ్ నేచర్. ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద సెంట్రలైజ్డ్ మోనార్కీ అండ్ టోటాలిటేరియన్ అండ్ అన్డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే సెంట్రలైజ్డ్ మోనార్కిక్ అంటున్నారు. మోనార్కిక్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఒక రాజులాగా ఉంటది ఇది ఇక్కడ. ఓకే, మోనార్క్ అంటే సింగిల్ మెన్ షో. ఓకే, సెంట్రలైజ్డ్ మోనార్కీ అండ్ టోటాలిటేరియనిజం అండ్ అన్డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అంటున్నారు. ఈ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్. ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద టోటాలిటేరియనిజం అంటే మొత్తము ఒక దగ్గరే ఉంటాయి అధికారాలన్నీ కూడా, పవర్స్ కానీ డెలిగేట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్స్ టు ద వాట్ ఈస్ ద సార్ టోటాలిటేరియన్ అంటున్నారు. టోటాలిటేరియన్ అంటే మొత్తము వానికే చెందుతాయి ఆ అధికారాలన్నీ. దేర్ ఇస్ నో ఇంపార్టెన్స్ అట్ ఆల్. ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ మోనార్కీ అంటున్నారు. మనం చెప్తాం చూడండి ప్రెసిడెంట్ రూల్. ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటే ఆ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరే ఉంటాయి అన్ని కూడా, ఇంకెవరు దేర్ ఇస్ నో ఇంపార్టెన్స్ టు ద అదర్స్. అట్లా ఉంటది అని చెప్తాం. ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్న ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు జస్ట్ వర్క్ చేయాలి అంతే. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా సెంట్రలైజ్డ్ ఉంటాయి, ఒక దగ్గర ఉంటాయి, వాడు చెప్పినట్టు ఇది అంతే. ఆల్ ద డిసిషన్స్ అండ్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు లోయర్ లెవెల్. ఓకే, వాడే డిక్టేట్ చేస్తాడు. ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎవడైతే ఉంటాడో మెయిన్ సెంట్రలైజ్డ్ పర్సన్, దట్ ఫెలో కెన్ డిసైడ్ ద ఫ్యాక్టర్ అండ్ టేక్ ద డిసిషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఆల్ థింగ్స్. అన్ని వాడే డిసిషన్, టాప్ నుంచి లోయర్ లెవెల్ వరకు వాడే డిసిషన్. ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ద గోల్స్ విల్ బి ఐడెంటికల్ టు ఆల్ ద చిల్డ్రన్స్. అది ఇక్కడ వాడి గోల్స్ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ అన్ని కూడా కామన్ గా ఒకటే ఉంటుంది, యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. ఇంకా వాడు అచీవ్ చేయాలి ఎవరైనా ఆ ప్యాటర్న్. ఇట్ గివ్స్ ద మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ దెన్ ఫ్రీడమ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రీడమ్ కు లేదు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఏం చెప్తాం. డెమోక్రసీ లాగా కాదు, ఇక్కడ అందరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అందరినీ కన్సిడర్ చేసి ఫ్లెక్సిబుల్ చేయడం. ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ దెన్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ కి రూల్స్ కి రెగ్యులేషన్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది,
పీపుల్ కి ఇంపార్టెంట్ లేదు అని చెప్తున్నారు. ద పవర్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మేనేజర్ ఎట్లా ఉంటారో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, అప్పుడు వి కంప్లీట్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద రూలర్. హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మోనార్క్. ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్ ఎలా ఉంటాడు సార్ అంటే వాడి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అన్ని వాడి చేతిలో పెట్టుకుంటాడు. వాడే రూలర్. రూలర్ అంటే వాడు ఇక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడు లాగా ఉంటాడు. ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రూలర్. హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మోనార్క్. మోనార్క్ లాగా చేస్తాడు. అంటే సార్వభౌమాధికారం అంటారు చూడు, వెనకటికి చక్రవర్తులు రారాజులు అని చెప్తాం కదా, అట్లా అన్ని వాడి చేతిలో ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. The ruler is one who dominates all of others in the preparation of planning, establishment of committees, teaching pedagogy, curriculum and textbooks, examination and evaluation of school programs. అన్ని కూడా వీడే డిక్టేట్ చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ బై దిస్ రూలర్ ఆర్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్. వాడే డిసైడ్ చేస్తాడు. ఏంటి చేస్తారంటే ప్లానింగ్ ఉండని, ఎస్టాబ్లిష్ ఉండని, కరికులం ఉండని, కమిటీస్ ఉండని, పెడగాజ్ ఉండని, ఏమన్నా ఉండని, ఎగ్జామ్ ఉండని, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైనా ఉండని, that fellow is decide the factor. The ruler is decide the factor. అన్ని వాడే డామినేట్ చేసి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. టీచర్స్ వర్క్ లైక్ యాజ్ ఎ మిషన్ అండ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు స్కూల్ అవర్స్. టీచర్స్ ఎట్లుంటారు సార్ అంటే ఇక్కడ మిషన్ లాగా వర్క్ చేయాలి. బాండెడ్ లేబర్ అంటాం చూడండి, బాండెడ్ లేబర్ లాగా వర్క్ చేయాలి. వాడు చెప్పిన టైమింగ్స్ లోపల వర్క్ చేయాలి. దేర్ ఈస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఇన్ ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్ దగ్గర ఎవరి పప్పులు ఉడకవు. ఎవరు సార్ అంటే పేరెంట్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ, టీచర్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ బై ద మోనార్క్. వాడే రూల్ చేస్తారు. దేర్ ఈస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ అండ్ టీచర్స్ ఇన్ ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ద టీచర్స్ కంట్రోల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద స్ట్రిక్ట్ మేనర్. అది పరిస్థితి. ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏంటమ్మా అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు, తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఉండదు. కాబట్టి ఆ టీచర్లు ఆ పైన వాడు ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్ ఏది డిక్టేట్ చేసిండో, ఏది డిజైన్ చేసిండో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు స్ట్రిక్ట్లీగా. ఎవరు సార్ అంటే టీచర్స్. ఓకే. దేర్ ఈజ్ ఏ స్కోప్ ఫర్ ఫియర్ అండ్ ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్ ప్రాక్టీస్ ఏ ఇండిసిప్లైన్. అది పరిస్థితి. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఫియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాడు ఏ తప్పు చేసినా కానీ పనిష్మెంట్ ఉంటుందా అనే భయానికి ఫియర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ ఫ్రీడమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇండిసిప్లైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ద చిల్డ్రన్ ప్రాక్టీస్ ఇండిసిప్లైన్. దే విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు హార్ష్ పనిష్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫియర్ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్. డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లేదు కాబట్టి వాడికి ఫియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫియర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటమ్మంటే ఆ పిల్లోడ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ లో కానీ, లెర్నింగ్ టాస్క్ లో కానీ ఇండిసిప్లైన్ వస్తుంది. ఆ ఇండిసిప్లైన్ వచ్చినప్పుడు అది ఏమవుతుందమ్మంటే షో ఫెయిల్ అవుతుంది. షో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏంటమ్మా అంటే హార్ష్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందులో ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ సిస్టమ్. దేర్ ఈజ్ ఏ హార్మోనీ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ఏ స్టూడెంట్. అక్కడ వీడు నో పెట్టాలి కానీ వీడు ఈజ్ పెట్టాడు. దేర్ ఈజ్ నో హార్మోనీ. అక్కడ హార్మోనీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్స్. టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి హార్మోనీ మెకానిజం కనిపిస్తుంది. అంటే సిస్టమేటిక్ వే ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. వీడు సబ్జెక్ట్స్ తప్పు రాశాడు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు రాసుకోండి. దేర్ ఈజ్ నో హార్మోనీ బిట్వీన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్. స్టూడెంట్స్ కి ఉపాధ్యాయుడికి ఒక పద్ధతి అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఉండదు సార్ అంటే వీడు డిక్టేటర్ లాగా కనిపిస్తాడు. ఎవరు సార్ అంటే టీచర్. స్టూడెంట్ ఏంటమ్మా అంటే బాండెడ్ లేబర్ లాగా కనిపిస్తాడు. అందుకు వాళ్ళ మధ్యన ఆ సఖ్యత ఉండదు. దాన్ని హార్మోనీ అంటున్నారు. దేర్ ఈజ్ నో హార్మోనీ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇన్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ద స్టూడెంట్ విల్ గివ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంగ్ విత్ ద నాలెడ్జ్. వాడికి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే దే గివ్ ద థింగ్. వాడు ఏమన్నా చేయగలరు. ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఏం చేయలేడు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. షార్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్? అడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మంటే 5 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. కామన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విల్ బి ఫాలోడ్ త్రూ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ డెవలప్ ద నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అమికబుల్ టు ద ఎంప్లాయీస్ ద కామన్ స్కూల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఏంటమ్మా అంటే ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది. అంటే త్రూఅవుట్ కంట్రీ ఓన్లీ వన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫాలో అప్ చేయడం జరుగుతుంది. కామన్ గోల్ అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది. సార్
ఈ స్కూల్ కి వేరు, ఆ స్టేట్ కి వేరు, ఇలా డీవియేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు, డైవర్జెన్స్ సిస్టమ్ ఉండదు. కామన్ గోల్ ఏదైతే డిఫైన్ చేశాడో ఆ ప్రెసిడెంట్, ఆ యొక్క కింగ్ రూలర్ ఎవడున్నాడో అవన్నీ కామన్ గా యూనిఫామ్ గా అచీవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదొకటే అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పి. యాజ్ దేర్ ఈస్ నో కాంపిటీషన్ అండ్ డిఫరెన్స్ విల్ ప్రమోట్ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఇంకో ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే వీడికి ఆ యొక్క ప్రమోషన్ సిస్టమ్ కానీ కాంపిటీషన్ సిస్టమ్ కానీ ఇక్కడ తెలియదు అనమాట. ఓకే, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కొరకు తిప్పలు పడతారు. ద ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్ ఇన్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ రీజనబుల్. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. దేనికి సార్ అంటే ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో అంతా యూనిఫామ్ కరికులం, యూనిఫామ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ కరికులం కానీ మెటీరియల్ కానీ లిమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. సో ఇట్ గివ్స్ ద రూమ్ న్యూ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ వానికి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అంటున్నాడు. ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ కానీ కొత్త కొత్త ఐడియాస్ అవన్నీ వాడు థింక్ చేయడం. అవి బికాస్ వాట్ ఎవర్ వాడు డిసైడ్ చేసిందే ఫైనల్ అంటాడు. ఆ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. ద కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ అమాంగ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఆటోక్రటిక్స్ కెన్ బి ఏ బెటర్ అచీవ్డ్. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాడు అనుకుంటాడు అనమాట ఆటోక్రటిక్ బెటర్ అని అనుకుంటాడు. ఎందుకు సార్ అంటే వీళ్ళే వాడి కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ లో ఉంది కాబట్టి. యాజ్ ఏ స్కూల్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ asking to the society resulting development థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఈ సొసైటీకి ఏం రిలేట్ చేస్తుందమ్మా అంటే ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. దీంతో క్లోజ్ చేద్దాం. డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు. It has mentioned the 4-5 points. Then we close the session. Planning is done by the whole persons involved in the management members. Democratic management లో ఏంటమ్మా అంటే ప్లానింగ్ అనేది, ప్లానింగ్ కానీ కోఆర్డినేషన్ ఉన్నాయి కదా, మనం చెప్పాం కదా, ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పాలసీ మ్యాటర్స్ అన్ని కూడా అందరూ డిస్కస్ చేసి రన్ చేస్తారు. ప్లానింగ్ ఈజ్ డన్ బై ద హోల్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. బట్ ఇన్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆపోజిట్. ప్లానింగ్ ఈజ్ డన్ బై ద పర్సన్ ఎట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్, ఆపోజిట్ అని. ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆల్ మెంబర్స్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ డిస్కస్ విత్ దెన్ దే రన్ ద ప్లాన్. వేరాజ్ ఇన్ ద ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ద ప్లాన్ కెన్ బి డన్ బై ద సెంట్రల్ లెవెల్. సెకండ్ పాయింట్, డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఈక్వల్ షేర్ విల్ బి గివెన్ టు ఆల్ పీపుల్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ టు లెవెల్ టు స్కూల్ లెవెల్. ఓకే, ఇక్కడ అందరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ సెంట్రల్ నుంచి లో లెవెల్ స్కూల్ వరకు కూడా they give the importance to the equal choice and equal opportunity ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఎక్కడ ఆటోక్రటిక్. One person dominate all the programs of schools and there is a freedom to subordinate as the lower level. లోయర్ లెవెల్ ఫ్రీడమ్స్ ఉంటుంది కానీ మెయిన్ గా ఎవరి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ కే ఉంటుంది, డామినేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ డెమోక్రటిక్ లెవెల్. there is a recognition for values of principles. ఇక్కడ రికగ్నైజేషన్ ఉంటుంది, ఆ వాల్యూస్ కి ప్రిన్సిపల్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అది ఉండదు. రూలర్స్ అండ్ పీపుల్స్ ఆర్ ఎట్ హై లెవెల్ అండ్ దేర్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, రూలర్స్ కి హై లెవెల్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్. సోషల్ పవర్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ విల్ బి గివెన్ టు ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్స్. సోషల్ పవర్స్ ఫెసిలిటీస్ ఈ ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్స్ కి ఇస్తారు, ఇక్కడ ఎవరికి ఇవ్వడం చెప్తుంది. No person will have a special recognition of normal powers. ఎవరికి పవర్స్ ఉండవు అని చెప్తున్నారు. మధ్యలో ఉంటారు కదా, మధ్యన ఆఫీసర్స్, వాళ్ళందరినీ ఆటోక్రటిక్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆఫీసర్స్ కి పవర్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ లో. వేరేస్ ఇన్ ద ఆటోక్రటిక్ లో ఎవరికి పవర్స్ లేవు, ఓన్లీ సెంట్రల్ మీరు ఎవరు రూలర్ ఉంటాడో వానికి. లాస్ట్ పాయింట్, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ లైక్ ఈక్వాలిటీ, జస్టిస్, ఫ్రీడమ్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్. డెమోక్రటిక్ కాన్సెప్ట్ అది. జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ స్కోప్ అప్ అవుతుంది. ఇక్కడ అది ఉండదని చెప్తుంది. దేర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ వాల్యూస్ లైక్ ఏ ఫ్రీడమ్, జస్టిస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉండదు, స్కోపే లేదు. దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీడమ్, దేర్ ఇస్ నో ఈక్విటీ, దేర్ ఇస్ నో జస్టిస్. ఇక్కడ అవి ఉండవు అని చెప్తుంది. దిస్ ఈస్ కమ్స్ టు ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. టుమారో వి విల్ టేక్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్. ఓకే, నౌ టుడే వి డిస్కస్ దట్ ఆల్ థింగ్స్ టు us are types of management. In that one we discuss the
democratic management, the future democracy of educational management. It comes to the essay type question, and the principle of democracy and basic principles of democracy, autocratic management, and last point you discussed now, that is the democratic versus autocratic management. That is we have discussed today class. Okay. Now shall I wind up? Sir, Okay. announcements. Tomorrow we will take the Sir, types of. announcements Okay. ఉన్నాయి sir. Now disperse. Sir, tell people like I request all student teachers not to post Give your messages. attendance sheet. Yeah, roll numbers should not post in the WhatsApp group because I'm noting all the student teachers names and I'll be sending to the principal sir. So I request all student teachers not to post your roll numbers and names in WhatsApp group. And one more thing is please join Bhagavad Gita session, and the person who are interested in happiness program can send you a screenshot for me personally on WhatsApp. Thank you, sir. Why? Sir, yesterday I've Now said. we go to disperse the class, online class. Yes. Okay. Tomorrow we will the same timings. We have the class. Yes, sir. Exactly. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.